minus bracket begin. Cos 0 value at 1 కాబట్టి -3 plus 1 by 3 bracket close. 1 by 4 into flower bracket begin, again bracket begin. Take the LCM with 3 root 2. So 3 into -3, -9 minus 1 bracket close, minus of, ikkada kuda LCM 3, -9 plus 1. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. 1 by 4 into bracket begin, -10 by 3 root 2, minus of minus plus 8 by 3. 1 by 4 తో మల్టిప్లై చేయండి. 1 by 4 into -10 by 3 root 2 plus 1 by 4 into 8 by 3. 4 table 8 లో 2 times, 2 table 2 times 5 times. కాబట్టి ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్ 2 by 3 minus 5 by 3 root 3 into 2 6 root 2. కాబట్టి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలండి. 2 by 3 minus 5 by 6 root 2. సో డెఫినెట్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రకారం ఇంటిగ్రేషన్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అదండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. evaluate integral 0 to pi by 4 1 by 1 plus sin x dx. Evaluate integral 0 to pi by 4 1 by 1 plus sin x dx. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by 1 plus sin x ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మెథడ్. డినామినేటర్ 1 plus sin ఉన్నప్పుడు మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 1 minus sin x. Take the given integral, write the solution. Given integral is equal to 0 to pi by 4 1 by 1 plus sin x dx. That is equal to 0 to pi by 4 1 by 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 plus 1 minus sin x by 1 minus sin x dx. లేదు మీకు ఆల్రెడీ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by a plus b sin x dx ఇచ్చినప్పుడు sin x ప్లస్ లో ఏం తీసుకోవచ్చండి 2t by 1 plus t square, dx ప్లస్ లో 2dt by 1 plus t square. t అంటే ఏం తీసుకోవచ్చండి tan x by 2. మీరు అదైనా తీసుకోవచ్చు. లేదు మనకు 1 plus sin x ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 1 minus sin x తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి. అది యువర్ చాయిస్. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 4 1 minus sin x by 1 plus sin x into 1 minus sin x 1 minus sin square x dx. Integral 0 to pi by 4 1 minus sin x by cos square x dx. Split the numerator. Integral 0 to pi by 4 bracket begin 1 by cos square x అంటే 1 by cos square x minus sin x by cos square x dx. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. Now take the simplification of that bracket. That is equal to integral 0 to pi by 4 bracket begin secant square x minus sin x by cos x అంటే tan x into 1 by cos x అంటే secant x dx. Secant x dx. ఇప్పుడు now take the integration of that bracket. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ తీసుకుని అప్పుడు లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బ్రాకెట్ బిగిన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant square x అంటే tan x minus ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ tan x into secant x అంటే tan x into secant x secant x. లిమిట్స్ 0 to pi by 4. ఇప్పుడు now substitute the upper limit and lower limit in the result. Result లో upper limit minus lower limit. That is equal to flower bracket begin again bracket begin. ఇప్పుడు upper limit tan pi by 4 minus secant pi by 4 bracket close minus bracket begin lower limit tan 0 minus secant 0.
tan 0 minus secant. Now take the simplification of that one. Flower bracket begin, tan pi by 4, 1 minus root 2 minus of 0 minus 1. So 1 minus root 2 plus 1, that is equal to 2 minus root 2. 2 minus root 2. Next problem. Evaluate integral 0 to pi by 2 sin square x by 1 plus cos x whole square dx. Evaluate integral 0 to pi by 2 sin square x by 1 plus cos x whole square. Using trigonometric formula, simplify this function. అంటే sin square x ఏం రాస్తుందండి 1 minus cos square. దాన్ని బట్టి దాన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. That is equal to, given integral is equal to integral 0 to pi by 2 sin square x by 1 plus cos x whole square dx. Integral 0 to pi by 2 sin square x 1 minus cos square x by 1 plus cos x whole square dx. 1 it write as 1 square. A square minus b square formula ఉంది కాబట్టి integral 0 to pi by 2 1 plus cos x into 1 minus cos x by 1 plus cos x whole square dx. 1 plus cos x, 1 plus cos x. Integral 0 to pi by 2 1 minus cos x by 1 plus cos x dx. Now take the formula to 1 minus cos x by 1 plus cos x. 1 minus cos x by 1 plus cos x formula తీసుకోండి. That is equal to integral 0 to pi by 2 1 minus cos x. The formula to 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 by 2 cos square x by 2 dx. 2 to cancel. Sin square by cos square ante integral 0 to pi by 2 tan square x by 2 dx. Tan square. No direct formula to tan square x by 2. No direct formula. Tan square x by 2 ki ekkada kuda direct formula ledu. We know the formula to tan square. 1 plus tan square x by 2 is equal to secant square x by 2. 1 plus tan square x by 2 is equal to secant square x by 2. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఏం రాసుకోవచ్చండి ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ ఇట్ రైట్ as secant square x by 2 minus 1 dx. Secant square x by 2 minus 1 dx. Now take the integral of that bracket. ఇప్పుడు ఆ బ్రాకెట్ కి ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోండి. Now take the integral of that bracket. Secant square x by 2 integration. It is in the form secant square x by 2 next లాగా చేసినప్పుడు secant square x లాగా ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ secant square x tan x అంటే tan x by 2 by inner derivative of x by 2 1 by 2 minus integral of dx x limits 0 to pi by 2. Tan x by 2 by 2 అంటే 1 by 2 అంటే it write as 2 tan x by 2 minus x limits 0 to pi by 2. Upper limit minus lower limit. Flower bracket begin.
bracket begin, upper limit 2 tan pi by 4 minus pi by 2, bracket close, bracket begin. 0 పెట్టండి, నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో 0 పెడితే tan 0 0 minus 0. మీరు కనుక బ్రాకెట్ పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ వస్తుంది. అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ టోటల్ టర్మ్ పుట్ ఇన్ వన్ బ్రాకెట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ టోటల్ టర్మ్ పుట్ ఇన్ అనదర్ బ్రాకెట్. బ్రాకెట్లు అనేది కంపల్సరిగా మెన్షన్ చేయండి. అప్పుడు ఎక్కడా కూడా ప్లస్ మైనస్ క్యాలిక్యులేషన్ లో మిస్టేక్ రాదు. మీరు అలా కాకుండా హడావుడిగా చేసేసారనుకోండి, మొత్తం మిస్టేక్స్ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. సో 2 into tan pi by 4 value 1, 2 minus pi by 2 minus pi by 2. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రల్ if integral root 2 to x 1 by x into root of x square minus 1 dx is equal to pi by 12, then value of x is integral root 2x into dx by x into root of x square minus 1 is equal to pi by 12. We know that మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి. We know that integral of 1 by x into root of x square minus 1 dx. మనం ఆల్రెడీ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x into root of x square minus 1 dx అంటే ఏం నేర్చుకున్నామండి? secant inverse x plus c. ఇది ఫార్ములా మనకు తెలుసండి. గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి. గివెన్ దట్ integral of root 2 to x 1 by x into root of x square minus 1 dx is equal to pi by 12. Integral of 1 by x into root of x square minus 1 అంటే secant inverse x. కాబట్టి secant inverse x limits root 2 to x is equal to pi by 12. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, రిజల్ట్ లో అప్పర్ మైనస్ లోయర్ రాయండి. అంటే ఇట్ రైటర్ secant inverse x minus secant inverse of root 2 is equal to pi by 12. secant inverse x minus secant లో root 2 ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. pi by 4 is equal to pi by 12. secant inverse x is equal to, from that one, secant inverse x is equal to, from that one, secant inverse x is equal to pi by 12 plus pi by 4. Take the LCM with 12, 5 plus 3 pi, 4 pi by 12. అంటే secant inverse x is equal to pi by 3 అంటే 60 degrees. x is equal to secant 60 degrees. secant 60 degrees value 2. secant 60 is equal to 2. Next problem. Next problem అండి, evaluate integral 1 by 2 to 1 by root of x minus x square dx. Integral 1 by 2 to 1 by root x minus x square dx. Don't write every person, listen carefully. Observe this one, don't write. Given integral is equal to integral 1 by 2 to 1 by x
minus x square dx. ఎవరు రాయొద్దండి, వినండి, ఫస్ట్ వినండి. x is common in the denominator. Integral 1 by 2 to 1 by root x into root of 1 minus x dx. Integral 1 by 2 to 1 by root x into root of 1 minus x, it write as root x whole square dx. Root x whole square dx. Here the derivative of root x is available. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి టర్మ్ లో రూట్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి రూట్ ఎక్స్ ని సి అనుకోవాలి. అంటే దిస్ వన్ సాల్వ్డ్ బై యూజింగ్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. దీనిని మనం సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేయాలి. అలా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేసేటప్పుడు టేక్ ద ప్రికాషన్. ఒక ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, అదేంటో చూడండి. లెట్ root x is equal to t. సో రూట్ ఎక్స్ యొక్క డెరివేటివ్ అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి రూట్ ఎక్స్ టీ అనుకున్నాం. దాని డెరివేటివ్ చేసినప్పుడు 1/2 into 1 by root x dx is equal to dt. సో dx by root x is equal to 2 dt. ఇక్కడి వరకు ఓకేనండి. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఈజ్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x. ప్రాబ్లం అనేది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x ఇచ్చాడు కాబట్టి దట్ లిమిట్స్ ఆర్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు x. ఆ లిమిట్స్ కూడా x కి సంబంధించినవి. బట్ దట్ ప్రాబ్లం కన్వర్ట్ ఇంటూ బై కన్వీనియంట్ దట్ ప్రాబ్లం కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t. టీలోకి మార్చేసుకుంటున్నాం ప్రాబ్లాన్ని టీలోకి మార్చుకున్నప్పుడు లిమిట్స్ ను కూడా టీలోకే మార్చుకోవాలి. ఎందుకని ఎప్పుడైతే మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి టర్మ్స్ ని టీలో కన్వర్ట్ చేస్తామో ఎక్స్ కి సంబంధించిన లిమిట్స్ ను కూడా టీకి సంబంధించిన లిమిట్స్ గా మార్చుకోవాలి. హియర్ 1/2 ఈజ్ ద లోయర్ లిమిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ప్రకారం లోయర్ లిమిట్ 1/2. వాట్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ దట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ప్రకారం ఆ లోయర్ లిమిట్ ఏమవుతుంది? సో హియర్ 1 ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ప్రకారం ఇచ్చినప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ 1. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ వాట్ ఈస్ ది? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ ప్రకారం రావాలి అంటే సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి లోయర్ లిమిట్ రావాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో లోయర్ లిమిట్ రాయాలి. అప్పర్ లిమిట్ రావాలి అంటే టీ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ రావాలి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి. అంటే సి హియర్ లోయర్ లిమిట్ ఎల్ఎల్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/2. లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్రకారం 1/2 అయినప్పుడు దెన్ t is equal to root of 1/2. Then take x/2 in this assumption. ఈ assumption లో x ఉన్న చోట 1/2 రాసుకుంటే t ప్రకారం లోయర్ లిమిట్ ఏమవుతుంది? root of 1/2. అప్పర్ లిమిట్ ఏమవుతుంది? if x ప్రకారం with respect to x, what is the upper limit? If x is equal to 1, then t is equal to, with respect to t, what is the upper limit? So substitute x is equal to 1 in t is equal to root x. T is equal to root x అనుకున్నాం కాబట్టి x ఉన్న చోట 1 పెట్టండి. అంటే √1 is equal to 1. సో మనం ఎప్పుడైతే డేటాని టీలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో కరస్పాండింగ్ గా లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ చేంజ్ చేసుకోలేదనుకోండి డేటా ఏమో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీ ఉంటాయి, లిమిట్స్ ఏమో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది రాంగ్ వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ మనం చూస్ చేసుకున్నామో ఆటోమేటిక్ గా మనం చూస్ చేసుకున్నటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం లిమిట్స్ ను కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు రాసుకోండి. So that is equal to substitute that values in the integral.
ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ లోయర్ లిమిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ. టీ ప్రకారం లోయర్ లిమిట్ ఏమవుతుందండి? రూట్ ఆఫ్ 1/2. అప్పర్ లిమిట్ 1a by 1 by root of 1 minus t square into 2 dt. 2 write outside. 2 write the outside the integral. 2 into integral of 1 by root 2 to 1. 1 by root of 1 minus t square dt. So 1 by root of 1 minus t square, we know the formula to that one. What is the formula to that one? Sin inverse of t. 2 into sin inverse of t. Limit 1 by root 2 to 1. Substitute upper limit minus lower limit. 2 into upper limit. Sin inverse of 1 minus sin inverse of 1 by root 2. Sin inverse of 1 by root 2. That is equal to 2 into sin inverse of 1 ante 5 by 2 minus sin inverse of 1 by root 2, 5 by 4. 5 by 2 minus 5 by 4, 2 into 5 by 4. Final answer is 5 by 2. కాబట్టి డేటాని టీల్లోకి మార్చుకున్నప్పుడు టీల్ ప్రకారం లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కూడా మార్చుకోవాలి. ఇలా లోయర్ ఎప్పుడైతే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నామో దానికి కరెస్పాండింగ్ గా లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా థింక్ చేసుకోవాలండి. అది కనుక మీరు చేసుకోలేదనుకోండి చాలా ఇబ్బంది పడతారు, ఆన్సర్లు చాలా రాంగ్ వస్తాయి. కాబట్టి మాకు గుర్తులేదు సార్, నేను టీ అనుకున్నాను కానీ టీ ప్రకారంగా నేను లిమిట్స్ మార్చుకోలేదు సార్ అంటే అది నీ అమాయకత్వం. సో ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా మనం ఏంటంటే గుర్తుకు రావాలి, వెంటనే టీ అనుకోగానే ఆటోమేటిక్గా లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నువ్వు చేంజ్ చేసుకోలేదనుకోండి, ఫైనల్ ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత టీని ఎక్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. లిమిట్స్ కనుక చేంజ్ చేసుకోలేదనుకోండి, ఓన్లీ డేటాని ఫంక్షన్ మాత్రం టీలో అనుకున్నాం, అప్పుడు టీలో రాసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ టీ బదులు ఏం రాసుకోవాలి? రూట్ ఎక్స్ రాసుకుని అప్పుడు ఎక్స్లో ఉన్నటువంటి లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అది కొంచెం కష్టం అండి, అది కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి టఫ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు కరస్పాండింగ్ గా టీ వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 root of x by 1 minus x cube dx. Evaluate integral 0 to 1 root of 0 to 1 root of x by 1 minus x cube dx. Given integral is equal to that is equal to integral 0 to 1 root x by root of 1 minus x cube dx. ఫంక్షన్ రూట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ ని a స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఫామ్ లోకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. కాబట్టి x⁻³ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్, x⁻³ స్క్వేర్ లో రాయండి. ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 root x by root of 1 minus x⁻³ whole square dx. x⁻³ whole square. Observe this one. We know the derivative of x⁻³ is available in the numerator. x⁻³ యొక్క derivative available గా ఉంది. కాబట్టి let it be take c. x⁻³ is equal to take c. Let x⁻³ is equal to take c. x⁻³ is equal to, so 3/2 into x⁻1/2 dx is equal to dt. That implies root x into dx is equal to 2/3 into dt. దానికి కరెస్పాండింగ్ గా లిమిట్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. లోయర్ లిమిట్ if with respect to x, what is the lower limit? If x is equal to 0, then to get lower limit with respect to t ప్రకారం లోయర్ లిమిట్ రావాలి అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నటువంటి దాంట్లో x బదులు 0 పెట్టాలి. దెన్ t is equal to 0⁻3/2 అంటే 0నే. అప్పర్ లిమిట్
upper limit. If x is equal to 1, then with respect to t is equal to 1 power 3 by 2. t అంటే ఏమనుకున్నాం మనం x power 3 by 2 కాబట్టి x అంటే 1 కాబట్టి 1 power 3 by 2 that is equal to 1. Substitute here. Integral 0 ఉన్న చోట 0 నే 1 ఉన్న చోట 1 నే 1 by root of 1 minus t square into 2 by 3 dt. That is equal to 2 by 3 right outside the integral. That is equal to 2 by 3 into integral 0 to 1 by root of 1 minus t square dt. We know the formula to integral of 1 by root of 1 minus t square. 2 by 3 into sin inverse of t limits 0 to 1. Limits 0 to 1. Upper limit minus lower limit. 2 by 3 into sin inverse of 1 minus sin inverse of 0. Sin inverse of 1 minus sin. 2 by 3 into sin inverse of 1. 5 by 2 minus 0. 2 by 3 into 5 by 2. 2 cancel and that is equal to 5 by 3. 2 cancel, that is equal to 5 by 3. Next problem. Evaluate integral 1 by 3 to 1. Integral 1 by 3 to 1. X minus x cube whole to the power of 1 by 3 by x minus x cube whole to the power of 1 by 3 by x power 4 dx. X power 4 dx. Integral 1 by 3 to 1 x minus x cube whole to the power of 1 by 3 by x power 4 dx. So integral of x minus x cube whole to the power of 1 by 3 by x power 4 ఇచ్చినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూసాం. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? కామన్ x క్యూబ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఇన్ న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్ లో ఉన్నటువంటి బ్రాకెట్ లోపల x క్యూబ్ కామన్ తీయాలి. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సొల్యూషన్. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 by 3 to 1. Integral 1 by 3 to 1 x minus x cube whole to the power of 1 by 3 by x power 4 dx. X power 4 dx. Common x cube in the numerator and it right as integral 1 by 3 to 1 x cube whole to the power of 1 by 3 into bracket లోపల x cube కామన్ తీసాం కానీ ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి 1 by x square minus 1 whole to the power of 1 by 3 by x power 4 dx. Cube cancel. X by x power 4 అంటే integral 1 by 3 to 1 by x square minus 1 whole to the power of 1 by 3 by x by x power 4 అంటే x cube dx. Observe this one, it's very clear. The derivative of the bracket is available. 1 by x square minus 1 యొక్క డెరివేటివ్ అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి let it be t. దాన్ని t అనుకోవడమే. let 1 by x square minus 1 is equal to t అండి. let 1 by x square minus 1 is equal to t. Now take the derivative of 1 by x square minus 2 by x cube into dx is equal to dt. dx by x cube is equal to minus 1 by 2 into d. minus 1 by 2. ఎప్పుడైతే t అనుకున్నామో దాని కరస్పాండింగ్ గా లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ కలుపుకుని తీరాలి. లోయర్ లిమిట్
With respect to x, what is the lower limit? 1 by 3. If x is equal to 1 by 3, then t value, t is equal to, t అంటే ఏం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ 1 by x square minus 1. 1 by x square. కాబట్టి x ఉన్న చోట ఏం రాయాలి? 1 by 9. 1 by 1 by 9 minus 1. 1 by 1 by 9 అంటే t is equal to 9 minus 1 is equal to 8. t is equal to 8. Upper limit. Next calculate upper limit. Upper limit calculate change. If x is equal to 1, then t is equal to 1 by 1. 1 minus 1. 1 minus 1 is equal to 0. So substitute here. You can substitute change. Minus 1 by 2 right outside. Minus 1 by 2 into integral. 1 by 3 చోట ఏం రాసుకోవచ్చు? 8. 1 ఉన్న చోట 0. t power 1 by 3 dt. That is equal to minus 1 by 2 into integral of x power n. Integral of x power n formula x power n plus 1 by n plus 1. అంటే t power 1 by 3 plus 1 by 1 by 3 plus 1 limits 8 to 0. Now take the simplification of that one. Then simplify చేయండి. 1 by 3 plus 1 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చండి? 4 by 3. That constant right outside the bracket. Constant bracket outside రాసేయండి. Minus 1 by 2 into 4 by 3 కి reciprocal 3 by 4 into t power 4 by 3 limits 8 to 0. Limits 8 to 0. అంటే minus 3 by 8 into minus 3 by 8 into upper limit minus lower limit. 0 minus 8 power 4 by 3. 0 minus 8 power 4 by 3. 8 నేను రాసుకోవచ్చండి 2 cube. Minus of minus plus 3 by 8 into minus of minus plus 3 by 8 into 8 నేను రాసుకోవచ్చండి 2 cube whole to the power of 4 by 3. 3 cancel. 3 by 8 into 2 power 4. 2 power 4 అంటే రాసుకోవచ్చండి 16. 8 table 16 లో 2 times. That is equal to 6. That is equal to 6. Next problem. Integral 0 to pi by 2. Integral 0 to pi by 2. 1 plus 1 by 4 plus 5 cos x dx. Integral 0 to pi by 2. 1 by 4 plus 5 cos x dx. ఆల్రెడీ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రకారం నేర్చుకున్నామండి. దీన్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనేది మనం మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రకారం నేర్చుకున్నాం. This integral is in the form 1 by a plus b cos x. 1 by a plus b cos x ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎలా సింప్లిఫై చేయాలి? cos x ప్లేస్ లో 1 minus t square by 1 plus t square. cos x ప్లేస్ లో cos x ప్లేస్ లో 1 by cos x ప్లేస్ లో 1 minus t square by 1 plus t square తీసుకోవాలి. dx ప్లేస్ లో 2 dt by 1 plus t square తీసుకోవాలి. ఇక్కడ t అంటే ఏం తీసుకోవాలండి? tan x by 2. అదే cos x ప్లేస్ లో cos 2x ఇచ్చామనుకోండి. cos x ప్లేస్ లో cos 2x ఇచ్చామనుకోండి. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ ఏంటి? cos ప్లేస్ లో cos 2x ఇచ్చినప్పుడు కూడా cos 2x అంటే ఏ రాసుకోవచ్చండి? 1 minus t square by 1 plus t square. dx ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చండి? dt by 1 plus t square. బట్ t అంటే ఏంటండి? tan x by 2. ఇది మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంట్. కాబట్టి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ బాగా రావాలి అంటే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చెప్పినటువంటి అన్ని మోడల్స్ మీరు కవర్ అయి ఉండాలి. మీరు బాగా చేసి ఉండాలి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మనం ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైతే చేస్తున్నామో అయ్యే వస్తున్నాయి.
ఇంటిగ్రేషన్ ప్రకారం వాటిని సింప్లిఫై చేసి లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవటమే. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అన్ని మోడల్స్ మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లమ్స్, స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్ మోడల్, తర్వాత మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, బై పార్ట్స్, రిడక్షన్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇదే టోటల్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ చాప్టర్ అండి. 60% ప్రజెంట్ వీక్, 20 ప్రీవియస్ వీక్, 20 క్యూములేటివ్. అంటే టోటల్ గా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్తాం. 60% ప్రజెంట్ వీక్ అంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా 60%. రిమైనింగ్ 20% ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్. రిమైనింగ్ 20% ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, బేసిక్ ఫార్ములా మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. సో రేపు ఎగ్జామ్ కూడా ఎక్కువ శాతం ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే చాప్టర్ ఈజీగా ఉండటం కోసం ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చెప్పినటువంటి ప్రతి మోడల్ మీరు రివైజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ రోజు వర్క్ అదండి, ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో చెప్పినటువంటి అన్ని మోడల్స్ ని మళ్ళొక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, మనం ఆల్రెడీ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి దాని ప్రకారం దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 1/4 + 5 cos x dx. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయమన్నాం, లెట్ tan x/2 is equal to take t. That implies dx is equal to tan x/2 is equal to అనుకున్నప్పుడు dx ఆల్రెడీ తెలుసండి. ఏంటంటే ఫార్ములా 2dt/1 + t². అండ్ cos x is equal to కూడా ఫార్ములా తెలుసు, 1 - t²/1 + t². అదే సైడ్ ఇస్తుంటే 2t/1 + t² రాసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే tan x/2 is equal to t అనుకుంటున్నామో ఆటోమేటిక్ గా సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా టేక్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద లిమిట్స్ లో కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి. లోయర్ లిమిట్ if x is equal to 0, lower limit x is equal to 0, then t is equal to tan 0, that is equal to 0. upper limit ఏంటండి, if x is equal to π/2, then t is equal to tan π/2/2. tan π/2/2 అంటే ఏమవుతుందండి, tan π/4. tan π/4 వాల్యూ 1. Substitute all these in the given integral. ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చిన ఇంటిగ్రల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 0 ఉన్న చోట 0, π/2 ఉన్న చోట ఏం రాయాలి, 1. 1/4 + 5 into 1 - t²/1 + t² into 2dt/1 + t². 2dt/1. Now take the LCM with 1 + t² and after LCM that one write in the numerator. Integral 0 to 1 + t² / 4 times of 1 + t² plus 5 times of 1 - t² into 2dt/1 + t². 1 + t², 1 + t² cancel. 2 right outside the integral. 2 into integral 0 to 1 1/4 + 4t², 5 - 5t² dt. Now simplify that one. 2 into integral 0 to 1 1/4 + 5 అంటే 9 - t² dt. That constant expressed in the square form. కాన్స్టెంట్ స్క్వేర్ ఫామ్ లో రాయండి. ఏ రాసుకోవచ్చండి, 2 into integral 0 to 1 1/3² - 2² dt. We know that మనకు ఫార్ములా ఉంది, ఇంటిగ్రల్ 1/a² - x² dx is equal to ఇంటిగ్రల్ 1/a² - x² is equal to ఏంటండి, 1/2a into log modulus of a plus x by a minus x.
put in bracket 1 by a square minus x square ఫార్మ్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా ప్రకారం ఏ రాసుకోవచ్చు 1 by 2a అంటే ఏమవుతుంది 2 into 1 by 2 into 3 into log modulus of a plus x 3 plus t by 3 minus t. Limits, take the log to limits 0 to 1. 2 to cancel. 1 by 3 into bracket begin. Substitute upper limit. Upper limit ఏంటంటే t place లో 1 అంటే తీసుకోండి. Log of 4 by 2 minus t place లో 0 తీసుకోండి. Log 3 by 3. Log 1. Log 1 value 0. Log 4 by 2 అంటే 2. అంటే ఫైనల్ గా ఏమొస్తుందండి మనకి 1 by 3 log 2 to the base c. 1 by 3 log 2 to the base c. Next problem. Integral 0 to pi by 2, integral 0 to pi by 2, cos power 5x into sin 2x dx. Integral 0 to pi by 2 cos power 5x into sin 2x dx. Cos power 5 ని sin లోకి మార్చుకోలేమండి, కొంచెం కష్టం. sin 2x ని రాసుకోవచ్చు 2 sin x cos x. Take the given integral is equal to integral 0 to pi by 2 cos power 5x into 2 sin x cos x dx. 2 sin x cos x dx sin 2x. 2 right outside the integral. 2 into integral 0 to pi by 2 cos power 5 into cos power 6x into sin x dx. ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే the derivative of cos is available. The derivative of cos is available. కాబట్టి let cos x is equal to take c. Derivative of cos available కాబట్టి let cos x is equal to take c. Let cos x is equal to take c. Minus sin x dx is equal to dt కాబట్టి that implies sin x into dx is equal to minus dt. Lower limit. ఎప్పుడైతే t అనుకున్నామో lower limit. If x is equal to 0, then t is equal to cos 0 కాబట్టి cos 0 value 1. Upper limit. If x is equal to pi by 2, then t is equal to cos pi by 2 value 0. Then t is equal to cos pi by 2 కాబట్టి 0. Cos pi by 2 0 substitute చేయండి. So minus 2 into minus వస్తుందండి, minus 2 into 0 ఉన్న చోట 1 తీసుకోమన్నాం, pi by 2 ఉన్న చోట 0 వస్తుంది, cos ఉన్న చోట t power 6 into dt. Minus 2 into t power 6 అంటే t power 7 by 7. Limits 1 to 0. Constant right outside. Minus 2 by 7 into constant by రాసేసుకోవచ్చండి. Only we take the substitution in the place of t. t place లో substitution తీసుకుంటాం కాబట్టి constant బయట రాసాం. Minus 2 by 7 into t power 7. Limits 1 to 0. Minus 2 by 7 into upper limit minus lower limit 0 minus 1. So the answer is 2 by 7. Answer is 2 by 7. Next problem. Next, integral 0 to pi by 2. Evaluate integral 0 to pi by 2 root cos x into sin power 5x dx.
రూట్ కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ పవర్ 5x dx. దాన్ని ట్రై చేయండి. సో సైన్ పవర్ 5x ని కాసుల్లోకి మార్చుకోగలుగుతాం, కానీ సైన్ పవర్ 5x ని కాసుల్లోకి మార్చుకోగలుగుతాం, కానీ కాసుని సైన్లోకి మార్చుకోలేమండి. రూట్ కాస్ ఎక్స్ సైన్లోకి కన్వర్ట్ చేయలేము. కాబట్టి టేక్ ద గివెన్ ఇంటిగ్రల్. Given integral is equal to integral 0 to pi by 2 root cos x into sin power 5x dx. Integral 0 to pi by 2 root cos x into sin power 5x, it write as sin power 4x into sin x dx. Malla sin power 4 ni it write as integral 0 to pi by 2 root cos x into sin power 4. Sin power 4 నేను రాసుకోవచ్చండి, sin square x whole square into sin x dx. Sin square x whole square. Integral 0 to pi by 2 root cos x into sin square x, it write as 1 minus cos square x whole square into sin x dx. సో రూట్ లోపల కాస్ ఉంది కాబట్టి సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉండటం కోసం టేక్ కాస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్. అది లెట్ కాస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టేక్ టీ స్క్వేర్ అండి. టీ అని తీసుకోవద్దండి, టీ తీసుకుంటే కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ లింక్ అవుతుంది. సో మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ dx is equal to 2t dt. So sin x into dx is equal to minus 2t dt. Minus 2t dt. ఇప్పుడు lower limit. If x is equal to 0, then t square is equal to cos 0. అంటే implies t square is equal to 0 కాబట్టి t వాల్యూ 0నే. cos 0 అంటే 1 కాబట్టి t square is equal to 1 కాబట్టి t వాల్యూ 1నే. మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకోకూడదు. సో హియర్ ఇంటర్వల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఇన్ పాజిటివ్ వాల్యూ. x values are defined in the positive integral value. Positive value 0 to pi by 2 అనేది more than 0 and less than pi by 2. కాబట్టి don't take plus or minus 1. Upper limit. If x is equal to pi by 2, then t square is equal to cos pi by 2 అండి. అంటే t square is equal to 0 కాబట్టి t is equal to 0నే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. That is equal to integral 1 to 0 t into 1 minus cos x అంటే t square కాబట్టి t power 4 whole square into minus 2t dt. Minus 2t dt. సో మళ్ళా స్టార్టింగ్ నుంచి రాస్తున్నామండి, పైన రాస్తున్నాం చూసుకోండి. ఈ స్టెప్ పైన రాసుకుంటున్నాం. ఇక minus 2 right outside. Minus 2 into integral 1 to 0 t into t. T into t. t square into a minus b whole square ప్రకారం 1 plus t power 4 whole square. t power 8 minus 2 into t power 4 dt. t square తో మల్టిప్లై చేయండి. minus 2 into integral 1 to 0 t square plus t power 10 minus 2 into t power 6 dt. Now take the integral of that bracket. Bracket integral తీసుకోండి. ఆ bracket integral తీసుకోండి. minus 2 into bracket begin t square ki t cube by 3
plus t power 11 by 11 minus 2 into t power 7 by 7 limits 1 to 0. Upper limit minus lower limit minus 2 into flower bracket begin. Upper limit t place lo 0 పెట్టినప్పుడు all terms gives 0. 0 minus bracket begin. Lower limit 1 పెట్టినప్పుడు 1 by 3 plus 1 by 11 minus 2 by 7 minus 2 into that bracket minus of minus 2 into bracket begin 1 by 3 plus 1 by 11 minus 2 by 7 2 into bracket begin. Take the LCM. LCM చేయండి 33 into 7 3 into 11 into 7 అండి 33 into 7 231 231 231 in 3 77 times plus 11 in 231 21 times minus 7 in 231 33 into 2 66 that is equal to 2 into 77 plus 21 98 minus 66 98 32 by 231 that is equal to 64 by 231 అండి 64 by 231 ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ evaluate integral 2 to 3 integral 2 to a 1 by log x to the base c minus 1 by log x to the base c whole square integral 2 to a 1 by log x to the base c minus 1 by log x to the base c whole square dx. ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ లో log x to the base c ఇచ్చాడో దాన్ని t అనుకోవాలి అని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ లో మనం ఆల్రెడీ మోడల్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి given integral is equal to, take the given integral is equal to integral 2 to e 1 by log x to the base c minus 1 by log x to the base c whole square dx. Let log x to the base c is equal to t అనుకోండి. Let log x to the base c. From that one x is equal to e power t. అంటే dx is equal to e power t dt. ఓకే, ఎప్పుడైతే t అనుకున్నామో చేంజ్ ద లిమిట్ చేంజ్ అవుతాయి. లోయర్ లిమిట్ if x is equal to 2 then t is equal to t అంటే ఏమనుకున్నామండి మనం log x to the base c అంటే ఏమవుతుంది log 2 to the base c. అప్పర్ లిమిట్ చూడండి if x is equal to e then t is equal to log e to the base c. So t is equal to 1. Log e to the base c value 1. So we will substitute here integral log 2 to the base c to 1 by t minus 1 by t square into e power t dt. That is equal to log 2 to the base c 1 e power t into 1 by t plus minus 1 by t square into dt. 1 by t plus minus, which is in the form మనకి ఏ ఫార్ములాలో కన్వర్ట్ అయిందండి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e power x into f of x plus f dash of x dx. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e power x into f of x plus f dash of x dx. కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటండి e power x into f of x
ప్లస్ సి. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం రాసుకోవచ్చండి? ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటండి? 1/t. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే -1/x ఇక్కడ డెరివేటివ్ -1/x² కాబట్టి e⁻t ఇంటూ 1/t లిమిట్ log 2 to the base e to 1. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఇక ఇంటిగ్రేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ e పవర్ 1/1 e మైనస్ e పవర్ log 2 to the base e by log 2 to the base e. e power log 2 to the base e by e minus e power log 2 to the base e. Bases are equal, so it write as 2 by log 2 to the base e. e minus 2 into 1 by log 2 to the base e. 1 by log 2 to the base e is log e to the base 2. 1 by log 2 to the base e. 1 by log 2 to the base e is e minus 2 into log e to the 1 by log a to the base b అంటే log b to the base a. రెసిప్రోకల్ చేసినప్పుడు బేస్ పవర్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ ప్రకారంగా కూడా చేసుకోవచ్చండి. సో మనం అన్నీ కూడా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఏ మోడల్స్ అయితే మనం అప్లై చేస్తామో అవన్నీ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ తరోగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ తరోగా ఉందో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఇవి రెండు ఎప్పుడైతే మీరు తరోగా ఉన్నారో నెక్స్ట్ చాప్టర్లు ఏరియాస్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. ఒకదానికొకటి లింక్ ఉన్నాయి. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎవడైతే సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదో ఇవి చేయటం కొంచెం కష్టం. చూడండి, మనం 10 days నుంచి చెప్పుకున్న అన్ని మోడల్స్ ని ఈ రోజు ఒక రోజులో మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఏ రోజు చెప్పిన ఆ రోజు కొంచెం చాలా ఫాస్ట్ గా చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 1 e power x into x by x plus 1 whole square dx. Integral 0 to 1 x into e power x by x plus 1 whole square dx. So e power x into a fraction ఇచ్చాడు చూడండి. Given integral is equal to integral 0 to 1 e power x into integral 0 to 1 e power x into x by x plus 1 whole square dx. e power x into a fraction ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ప్లస్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ గా రాసుకోవాలి. అలా రాసుకోవాలి అంటే డినామినేటర్ లో ఉన్న ప్యాటర్న్ ఏంటి? x plus 1. To get the same pattern in the numerator, just add and subtract with 1. Integral 0 to 1 e power x into bracket begin x plus 1 put in the bracket minus 1 by x plus 1 whole square dx. సో x plus 1 ని ఒక బ్రాకెట్ లో పెట్టాం, -1 సపరేట్ గా తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ ద న్యూమరేటర్. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 e power x into bracket begin x plus 1 by x plus 1 whole square minus 1 by x plus 1 whole square dx. ఒక x plus 1 cancel. Integral 0 to 1 e power x into bracket begin 1 by x plus 1 plus of minus 1 by x plus 1 whole square dx. ఇంకా దీనిలో మనం ఆలోచించాల్సింది ఏం లేదండి. ఇది 1/x ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? -1/x². ఇది f ఆఫ్ x అంటే ఇది f డాష్ ఆఫ్ x అవుతుంది. సో ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుందండి? e పవర్ x ఇంటూ 1/x plus 1. లిమిట్స్ మనకి 0 to అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. x ఉన్న చోట 1 రాయండి. e పవర్ 1/1 plus 1 minus
e power 0 by 0 plus 1 e by 2 minus 1 e by 2 minus e power 0 అంటే ఎంతండి e power 0 అంటే 1 కాబట్టి e by 2 minus 1. Next problem. Evaluate integral 0 to pi by 2 x square into sin x dx. Evaluate integral 0 to pi by 2 x square into sin x dx. ఎప్పుడైతే x square into sin x dx ఇచ్చాడో బైపాస్ చేయాలి. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా లిమిట్ తీసుకుని బైపాస్ చేయాలి అంటే కొంచెం లెంగ్తీ ప్రొసీజర్ అండి, చేయొచ్చు. నువ్వు సపరేట్ గా తీసుకుని బైపాస్ ఫార్ములా ప్రకారం దాన్ని సింప్లిఫై చేసి తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. టేక్ లైక్ దిస్. Take the integral of x square into sin pi by 2. Now, integral of x square into sin x dx. Now take only. తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేద్దాం. x square into sin pi by 2. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ టర్మ్స్ అన్నాము అంటే బైపాస్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలండి. x square is algebraic, sin x is trigonometric. కాబట్టి ఇది u అవుతుంది, ఇది v అవుతుంది. ఫార్ములా ప్రకారం ఏమవుతుందండి? x square into integral of sin x dx minus integral of bracket begin d by dx of x square into integral of sin x dx bracket close dx. X square into minus cos x minus integral of bracket begin x square derivative 2x into minus of minus plus cos x dx. To simplify that integral, again apply the bypass. Malla bypass formula apply cheyali. Minus x square into cos x plus 2 into integral of x into cos x dx. Malli bypass formula apply cheyali. X u anukondi, cos x v anukondi. Bypass formula ప్రకారం వేసేయండి. Minus x square into cos x plus 2 into bracket begin plus 2 into bracket begin x into integral of cos x dx minus integral of d by dx of x into integral of cos x dx bracket close minus x square into cos x plus 2 into integral of x into cos x and x into sin x minus integral of derivative of x ante 1 integral of cos x ante sin x dx bracket close 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. minus x square into cos x plus 2x into sin x minus 2 into integral of sin x ante minus cos x కాబట్టి minus of minus plus cos x. ఇదండి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇంటూ sin x. ఇప్పుడు దీనిలో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇప్పుడు దానిలో లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇంటూ sin x dx ప్లేస్ లో లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు integral of 0 to pi by 2 x square into sin x dx. Given integral is equal to integral of 0 to pi by 2 x square into sin x dx. That is equal to integral of x square into sin x and రాసుకోవచ్చండి minus x square into cos x plus 2x into sin x plus 2 cos x. Limit 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ లో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
minus lower limit, that is equal to flower bracket begin, again bracket begin, minus pi by pi square by 4 into cos pi by 2 plus 2 into pi by 2 into sin pi by 2 plus 2 into cos pi by 2 bracket close, minus lower limit bracket begin, x square plus లో 0 రాస్తే 0 into something 0 ప్లస్ ఇక్కడ కూడా x ఉంది కాబట్టి 0 ప్లస్ 2 cos 0 బ్రాకెట్ క్లోజ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ cos pi by 2 వాల్యూ 0 కాబట్టి 0 into something 0 2 to cancel plus pi into sin pi by 2 వాల్యూ 1 కాబట్టి pi cos pi by 2 0 minus 2 into 1 2. సో ఫైనల్ గా pi minus 2 వస్తుందండి. అది మీరు కొంచెం డైరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. అంటే డైరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎందుకంటే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్. లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా అది ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా లిమిట్స్. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ గా చేయాలనుకోండి, వన్స్ హియర్ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ sin x dx అన్నారు అనుకోండి. ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ గా చేయాలి అనుకున్నారు, నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఏం చెప్పాను, సపరేట్ గా బైపార్ట్ చేసి తర్వాత లిమిట్స్ అప్లై చేయమన్నాను. మీరు అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ గా చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది u అవుతుంది, sin x అనేది v అవుతుంది. కాబట్టి అబ్జర్వ్ హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x మైనస్ కాస్ x. ఇక్కడ ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లేదు కాబట్టి వీటికి లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. 0 to pi మైనస్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ రాస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 తీసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2x ఇంటూ మైనస్ కాస్ x dx. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. cos pi by 2 వాల్యూ 0 పెట్టినప్పుడు 0 వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఫైనల్ గా 0 ప్లస్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 x cos x dx. మళ్ళా బైపార్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం x u అవుతుంది, cos x v అవుతుంది. కాబట్టి 2 ఇంటూ x ఇంటూ sin x, x ఇంటూ 2 ఇంటూ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ బిగిన్ x ఇంటూ sin x, లిమిట్స్ 0 to pi by 2 పెట్టేసుకోవచ్చు. మైనస్ ఇంటిగ్రల్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ 0 to pi by 2 x కి డెరివేటివ్ 1 cos x sin x dx. సో 5 by 2 2 ఇంటూ బ్రాకెట్ బిగిన్ 5 by 2 ఇంటూ sin pi by 2 5 by 2 0 పెట్టినప్పుడు 0 ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ అంటే మైనస్ కాబట్టి ప్లస్ కాస్. ఈ కాస్ వరకు లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. 0 to pi by cos pi by 2 0 మైనస్ కాస్ 0 అంటే -1 అంటే పై ఇదే వస్తుంది 2 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 5 - 2. కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రల్ రాస్తున్నామో అప్పుడు లిమిట్స్ రాయాలి. అక్కడ ఇంటిగ్రల్ దగ్గర లిమిట్స్ రాయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు లిమిట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలా చేసుకోవచ్చు. నాకు ఈ సోదంతో ఎందుకు సార్ నాకు కష్టం అనుకుంటే సపరేట్ గా బైపార్ట్ ప్రకారంగా ఫార్ములా ప్రకారంగా సింప్లిఫై చేసి ఫైనల్ రిజల్ట్ లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సరే, రేపటికి ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ఎంతమందికి ఆన్సర్ వస్తుందో చూస్తాను. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to 1 x ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ x dx. ఈ ప్రాబ్లం చేయండి రేపటికి. రేపు ఆన్సర్ చెప్తానండి, రేపు చెప్తాను. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ x dx. ఈరోజు చెప్పినటువంటి క్లాస్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. రేపు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఈ మోడల్స్ మీద మరికొన్ని లెక్కలు చెప్తాను. తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ రోజు మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్
ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి, రేపు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉపయోగపడింది కాబట్టి ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ రివైజ్ చేసుకుని ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x into tan inverse x dx. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. సార్ 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 ఎస్ఆర్కే సార్. సార్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అన్నారా? స్టూడెంట్ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశాడు సార్. సరే ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తాను చూడండి సార్ ఒకసారి. హలో సార్. సార్ సార్ మీరు డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఫంక్షన్ అనేది ఒక ఇంటర్వెల్ లో డిఫైన్ అవుతుంది అంటాం కదా. అవునమ్మా, ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ లో డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇలా చేయాలని చెప్పి. అయితే ఆ ఫంక్షన్ ఆ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ లో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ లేదా డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ అని చెప్పొచ్చు సార్. పైన చెప్పాం కదా, ఇఫ్ f of x is a continuous defined on closed interval ab అని చెప్పాం కదా, కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి. ఓకే, కంటిన్యూస్ అయితే చాలు. ఓకే సార్. అది స్టార్టింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా డెఫినేషన్ లో, దట్ f of x be a continuous function defined on closed interval ab. అది కంటిన్యూస్ అయి ఉండాలి. ఓకే సార్. కంటిన్యూస్ కాకపోతే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేము. ఓకే. ఇంకమ్మా ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? లేదు సార్. ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే 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 ఓకే.